نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لو ما قال عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, all praise and praise belongs to the Allah who had created Adam and taught him how to speak. And his kindness should be provided to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sahabas, and all people who had followed his good deeds. நான் இன்றைக்கு பேசக்கூடிய தலைப்பை ஒரு ஆங்கில உரையாகவும் கூடவே ஒரு தமிழ் உரையாகவும் எடுத்து செல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். அதன் மூலமாக first of all, today I would like to share the importance and categories of a speech, of a word uttered from a man's mouth. The people living in this generation has been providing their precious time in speaking about some wonderful things, in speaking about others, in speaking about non-sensible things. But Allah has given us a mind, Allah has given us a thought to speak the goods, to speak about Allah, to speak about ancestors, to speak about the nature Allah has created. நமக்கு பேசக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய திறனை அல்லாஹ் தந்திருக்கின்றான். அதனை வைத்து நாம் தேவையற்ற செயல்களிலும் எதற்காக பேசுகின்றோம் என்றே தெரியாமலும் அதனை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அல்லாஹ் விரும்புவது என்னவென்றால், என் அடியான் தன்னை பற்றி பேசுவதும், என் அடியான் அவனுடைய நபிமார்களை பற்றி தெரிந்து அதனை பற்றி பேசுவதும், மேலும் அவனுடைய மூதாதையர்கள் நான் படைத்த இந்த படைப்பை பற்றி அவர் பேசுவதை பற்றியே அல்லாஹ் விரும்புகின்றான். Next, the shameless thing among people is the weapon which has been using in an unmannerable way. The weapon is called the words uttered from all humans. And the categorization of a speech can be divided into many. First, the talk of Allah, the talk of prophets, the talk of ancestors, the talk of husbands, the talk of nature, and etc. நாம் எதனையெல்லாம் பேச வேண்டும், எப்படியெல்லாம் பேச வேண்டும், அதை ஏன் பேச வேண்டும் என்ற ஒரு வரிசை, ஒரு வாழ்க்கை தொடரை அல்லாஹ் நமக்கு காட்டியிருக்கின்றான். ஆனால் நாம் அதில் ஒரு வகைப்படுத்துதலின் கீழ் பார்த்தோமே ஆனால் அல்லாஹ்வை பற்றி பேசுவதாக இருக்கட்டும், நபிமார்களை பற்றி பேசுவதாக இருக்கட்டும், நம்முடைய சஹாபாக்களை பற்றி பேசுவதாக இருக்கட்டும், இயற்கை வளங்கள் எதை பற்றி பேசுவதாக இருக்கட்டும், நம்முடைய பேச்சு அதில் இடம்பெறுவதில்லை. மாறாக அவன் என்ன செய்தான், அவனுடைய அம்மா என்ன செய்தான், நான் ஏன் இதை செய்ய வேண்டும், அல்லாஹ் ஏன் இதை கூறுகின்றான், நான் செய்ய வேண்டுமா என்று எதற்காக பேசுகின்றோம் என்றே தெரியாமல், ஏன் இதனை பேச வேண்டும் என்றே தெரியாமல் பேசி அந்த ஒரு ஆயுதத்தை, பேச்சு என்ற ஆயுதத்தை வீணடித்துக் கொள்கின்றோம். Next, the evolutionary mystery. While no single theory is definitive, scientists have suggested evolving from primitive and gestures and tool making of a word, and the information transfer, which has been transferred from a person to a person by the way of a look, by the way of a speech, by the state of his body, by the tone of his sound. நாம் பேசக்கூடிய பேச்சு எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும், அது எப்படியெல்லாம் பரிமாற்ற நிலை அழைத்து வந்திருக்கின்றது என்றால், நாம் வாயின் மூலம் வார்த்தைகளால் பேசுவது மட்டும்தான் பேச்சு என்று நினைத்து பேசுவது அல்ல பேச்சு. உன்னுடைய வார்த்தைகள் பேசுவதும் பேச்சுதான்,
உன்னுடைய கண் பார்ப்பதும் ஒரு பேச்சு தான், உன்னுடைய கைகள் அசைவதும் ஒரு பேச்சு தான், உன் கால்கள் மூலம் நீ நடப்பதும் ஒரு பேச்சு தான். மொத்தம் உன் உடலில் அனைத்தும் ஏதோ ஒரு செய்தியை எட்டி வைக்கின்றது, உடலில் அனைத்தும் ஏதோ ஒரு செய்கின்றது என்பதை ஆழ்த்தமாக நாம் நினைவு கொள்கிறோம். Next, the forms of Arabic speech which exist in two forms. There are first the modern standard Arabic, Fusha. They are used for formal media, literature, and international communication. Second, the colloquial Arabic, called as Amia, consisting of diverse regional dialects used in daily life. நாம் அரபி ரீதியாக பார்த்தோம்னால் பேச்சை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். முதலாவதாக புஷ்பா, நாம் நம்முடைய வாழ்வாதாரத்திற்கும் சரி, நம்முடைய ஒரு பரிமாற்ற முறைக்கும் சரி, அந்த தொடர்பு முறைக்கும் சரி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பேச்சின் முறை. இரண்டாவதாக ஆமியா, பொதுவாக சராசரியாக பேசக்கூடிய பேச்சாகும். நான் சொன்னேன் வீணாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன், அது இதில் நடக்கும். Next, Allah had ordered people to speak with the all. Say what is best, lower the voice, avoid mockery and slander. Allah didn't say only the type of speech. He also says the accountability of speech and the notable thing of speech in dunya and in the akhirah. And the speech, the word uttered from all, has been noted from an angel, from two angels, and there have been verse that can be provided in the akhirah with the evidence of our body, of our tongue. அதாவது நான் பேசும் பேச்சை பற்றி மட்டும் அல்லாஹ் கூறவில்லை. நீ ஏன் பேசுகின்றாய், அதனை பேசினால் என்ன ஆகும், அதனை பேசுவதெல்லாம் எங்கே யாரால் கணக்கெடுக்கப்படுகின்றது என்பதையும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். அதாவது நம்மிடம் எங்கோ இருக்கும் அல்லாஹ் என்று நாம் நினைப்போம், ஆனால் நம்மிடமே இருக்கின்ற இரண்டு மலக்குமார்களை அல்லாஹ் கூறுகின்றான். நீ என்ன பேசினாலும் சரி, என்ன செய்தாலும் சரி, நீ என்று துப்பினாலும் சரி, அதை அவர்கள் கணக்கெடுக்கின்றார்கள். நாளை மறுமையில் நீ சொல்லாவிட்டாலும் சரி அவர்கள் சொல்வார்கள், நீ பேசாமல் இருந்தாலும் சரி நாளை நான் பேச வைக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான். ஆக நாம் எதிலெல்லாம் பேசுகின்றோமோ அதெல்லாம் புரிந்து ஏன் பேச வேண்டும் என்று தெரிந்து பேச வேண்டும். நெக்ஸ்ட், Allah had prohibited some kind of speech like backbiting and public mention of evil. The backbiting is the most cruel and most unwanted thing, like talking with my friend in a useful way, but I will talk about him in his back with an unmannerable way. And the publicity of evil is like nothing, just to provide unwanted thing from others. அதாவது அல்லாஹ்விற்கு பிடிக்காத, அல்லாஹ் அதை தடுக்கக்கூடிய பேச்சு என்று சிறிது உள்ளது. அதில் இரண்டு என்னவென்றால், முதலாவது புறம் பேசுவது, பின்னாடி பேசுவது. நாம் அறிந்திருப்பதுதான், புறம் பேசுவது என்பது தன்னுடைய சொந்த சகோதரனின் இறைச்சியையே உண்பதற்கு சமம், இறந்த சகோதரனின் இறைச்சியை உண்பதற்கு சமம் என்று. அதனை நாம் ருசிச்செல்லாம் உண்ப முடியாது. அது எவ்வளவு கேவலம் என்பதை புரிய வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹ் இவ்வாறு கூறுகின்றான். அடுத்ததாக பப்ளிக் மென்ஷன் ஆஃப் எவில், அதாவது என் சகோதரனிடம், என் நண்பனிடம் இருக்கும் ஏதோ ஒரு குறை, ஏதோ ஒரு குறைபாட்டை அவனிடம் இருக்கும் பொழுது நல்ல விதமாக பேசுவேன், நல்ல விதமாக இருப்பேன், அவனிடம் அதனை பற்றி ஆதரவாக சொல்வேன். ஆனால் அவனை பார்க்காத பொழுது அவனின் குறையை குறித்து நானே அதனை அசிங்கப்படுத்துவேன். அவனை மற்றவர்களிடம் அவன் குறை உள்ளவன், அவனிடம் இந்த குறைபாடு உள்ளது, அவனை ஒதுக்கும் விதமாக, அவனை தூரமாக்கும் விதமாக பேசும் ஒரு தன்மையே பப்ளிசிட்டி ஆஃப் எவில். ஆக நான் இதனையெல்லாம் ஏன் கூறுகின்றேன் என்றால், நம்முடைய பேச்சு என்பது எந்த விதத்தில் வேணாலும் அமையக்கூடும். நாம் நபியுடைய காலத்தில் வாழவில்லை, பேசினால் நல்லதே பேசுவது, வாழ்ந்தால் குரோனாகவே வாழ்ந்தது என்பது இல்லை. நாம் தற்போதைய காலத்தில் நம்முடைய சுற்றுச்சூழல் பேசினாலே பொய்யை மட்டும்தான் பேசுகின்றது, பேசாவிட்டாலும் பொய்யை திணிக்கின்றது. ஆக so we should be aware of our friends and we should be aware of our relatives. May Allah should bless all from living
from the evil thoughts and to launch our all hopes till Akhirah. May Allah bless all and give us a good tongue to speak good in the dunya and get the heaven in Akhirah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.